Hello student, welcome in subject science and technology part 2. Today we are start a new fresh topic number 6, classification of plants. And today's subunits are introduction of topic, kingdom Plantae, basis of classification, cryptogams and division first Thallophyta and their characteristic with example. So let's start with introduction. Students, after starting classification of plant, let's recall some previous point you have to already studied in standard 8. Look at the chart present on your screen. This is classification of living organism and this is you have to study in previous classes. Okay, let's revise this point again. Okay, you have already studied the kingdom Monera, kingdom Protista and fungi of the 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker in 1969 for the study of living organism. Look at the chart. Living organism classified into two groups, prokaryotic and eukaryotic. In the prokaryotic, kingdom Monera is present. It includes all unicellular organism. Then in eukaryote, they are having two types of living organism, unicellular and multicellular. Unicellular means they do not have seen with the help of naked eyes. With the help of microscope, we have to only see this animal. In unicellular, there is kingdom Protista is present. Then in multicellular, they have again divided into two categories, with cell wall and without cell wall. Again with cell wall, it divided into two categories, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs, all plants are included and all fungi is included in heterotrophs. What is mean by autotrophs? Those plants having chlorophyll pigment and they are perform photosynthesis and perform their own food with its own accord. These plants are known as autotrophs. Then what is mean by heterotrophs? The plants do not have chlorophyll pigment and they depends on other animal or plant for their food purpose. Generally, all dead and decaying material is food of these heterotrophs. Okay, in short, the heterotrophs cannot perform their own food on its own accord and it depends on other plant or animal for the living purpose. In multicellular, that is without cell wall, in this category all animals are included. Okay, in short, the living organism classified into 5 systems, that is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Fungi and kingdom Animalia. Okay, this the classification of living organism. So students, what are the hidden secret of the kingdom Plantae which impart this green freshness to our surrounding? Just how much diversity is there in a kingdom? Let's see. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता या पाठामध्ये आपण वनस्पती सृष्टीमध्ये किती जैवविविधता आहे ते आपण अभ्यासणार आहोत. जसं की याआधी तुम्ही बाकीच्या सिस्टीमचा अभ्यास केलेलाच आहे. तर आता आपण किंगडम प्लांटीबद्दल आणखीन डिटेल माहिती या पाठामध्ये अभ्यासणार आहोत. सो स्टुडंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ किंगडम प्लांटी. Okay, which are the special cell organelles that differentiate plant cell from the animal cell? Yes, in the plant cell there is a cell wall is present and in the animal cell wall is absent. This is the basic important point which is differentiate plant cell from the animal cell. And also one more important thing is the chlorophyll pigment present only in plant cell and it is absent in animal cell. Okay, this is the differentiating point you have to already studied in previous classes. The group of autotrophic living organism having eukaryotic cell with the cell wall is the group of plant. Okay, here the definition of plant is given. Okay, which living things known as a plant?
which is autotrophic means स्वयंपोषी. Eukaryotic cell means cell nucleus is having nuclear envelope. It consists of cell wall. These special features or characteristics present in the group of plant. Plant have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. Living organisms of kingdom Plantae are the main source of food for all other living organisms. Okay students, chlorophyll pigment is present in the plants, so therefore they have to perform their photosynthesis and produce their own food by its own accord. Okay, in the kingdom Plantae, it is the main source of food for all the living organisms. तर विद्यार्थी मित्रांनो, किंगडम प्लांटीबद्दल सांगताना त्याची व्याख्या केलेली आहे. व्याख्येमध्ये त्यांनी काय म्हटलेले आहे की हे स्वयंपोषी असतात, युकॅरियोटिक सेल असतात आणि सेल वॉल यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा सांगते, ग्रुप ऑफ प्लांट्स म्हणजे काय की जे स्वयंपोषी असतात, युकॅरियोटिक पेशी असतात आणि सेल वॉल यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. तसेच त्यांच्यामध्ये हरितद्रव्य असल्यामुळे ते स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करू शकतात. शिवाय पृथ्वीवरती सध्या सर्व सजीवांच्यासाठी वनस्पती हा मुख्य अन्नाचा स्रोत आहे. जसं की आपण म्हणू शकतो की सर्वच सजीवांच्या किंवा मनुष्याच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या सर्व मूलभूत गरजा या वनस्पतीपासून पूर्ण होतात. सो किंगडम प्लांटी और प्लांट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर the all living organism because they are provides food, shelter for us, not only for us, for all living organism. Students, let's move towards the next point, basis of classification. तर वनस्पतीचं वर्गीकरण कोणकोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे केला जातो हा भाग आपण या मुद्द्यामध्ये पाहणार आहोत. तर बघा, आपण पॉइंटला आपण सुरुवात करतोय. द प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्रायटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. बघा, वनस्पतींना अवयव आहेत किंवा नाहीत या क्रायटेरियावरून वनस्पतीचं वर्गीकरण आपण करू शकतो. नेक्स्ट, द प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड फूड इज द नेक्स्ट क्रायटेरिया or consideration of classification. So next criteria is if the separate conducting tissue for conduction of water and food present or absent in the plants. Okay, then do the plant bear a seeds? If they do, then whether the seed are enclosed in the fruit or not, it is also an important criteria for classification. Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seed. At the higher level of plant classification, different characteristics are considered for classification. For example, depending upon the absence or presence of flower, fruit, and seed, plants are classified into cryptogamous or phanerogam. Depending upon whether seeds are enclosed with a fruit or not, the phanograms are classified as a gymnosperm and angiosperm. Angiosperm are further classified as monocot or dicot depending upon the number of cotyledon in the seed. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा की वनस्पतीचं वर्गीकरण करण्यासाठी पहिला क्रायटेरिया कुठला लावला जातो की त्यांच्यामध्ये अवयव म्हणजे रूट, स्टेम, लीव्स हे डिफरन्शिएशन होऊ शकतं का नाही याच्यावरून वनस्पतीचं वर्गीकरण केलं जातं. दुसऱ्या क्रायटेरियामध्ये अन्नाचं आणि पाण्याचं वहन करण्यासाठी कंडक्टिंग सिस्टीम आहे किंवा नाही याच्या आधारे सुद्धा वनस्पतीचं वर्गीकरण केलं जातं. तसंच वनस्पतींना सीड्स आहेत का नाहीत, बिया आहेत का नाहीत, फुलं आहेत का नाहीत याच्यावरून सुद्धा त्याचं वर्गीकरण केलं जातं. तर साधारणतः वनस्पतीचं वर्गीकरण करत असताना क्रिप्टोगॅम आणि फॅन्युरोग्राम या दोन गटामध्ये त्याचं वर्गीकरण केलं जातं. तर याच्यामध्ये बघा, परत वनस्पतींना जे फ्रूट आहे त्याच्यामध्ये ते एन्क्लोज्ड आहे किंवा नाही, बंदिस्त आहे किंवा नाही याच्यावरून सुद्धा वनस्पतीचं गटामध्ये वर्गीकरण केलं जातं. तर फॅन्युरोग्राममध्ये परत जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म अशा दोन गटामध्ये वर्गीकरण केलं जातं. आता अँजिओस्पर्ममध्ये बघा मोनोकॉट आणि डायकॉट म्हणजे वनस्पतीची बिये एकदल आहेत का द्विदल आहेत याच्यामध्ये परत त्याचं वर्गीकरण केलं जातं.
विद्यार्थी मित्रांनो, हा मुद्दा परीक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. याच्यावरती प्रश्न विचारला जाईल. राईट एनी 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. वनस्पतीच्या वर्गीकरण करण्याचे कोणतेही 4 मुद्दे लिहा. मग फर्स्ट पॉईंटमध्ये तुम्ही काय लिहिणार? प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ ऑर्गन. सेकंड पॉईंटमध्ये लिहिणार आहे तुम्ही प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ कंडक्शन सिस्टीम. थर्ड पॉईंट लिहायचा आहे प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ सीड, फ्रूट अँड फ्लावर. अँड फोर्थमध्ये लिहायचं आहे फ्रूट आर क्लोज्ड ऑर एनक्लोज्ड. नेक्स्टमध्ये लिहायचं आहे सीड्स आर मोनोकॉट ऑर डायकॉट. ठीक आहे, हे त्याचे पॉईंट्स असणार आहेत. या पॉईंट्सच्या आधारे मी उत्तर सांगितलेलं आहे. हे तुमचे उत्तराचे मुद्दे असणार आहेत. सो स्टुडंट्स, लेट्स मूव an introduction of great scientist. Students, in 1883, Eachus botanist classified a kingdom Plantae into 2 subkingdoms. As a result, 2 subkingdoms, Cryptogam and Phanerogram, were considered for a plant classification. विद्यार्थी मित्रांनो, 1883 मध्ये ईश्चर या वनस्पतीशास्त्रज्ञानं वनस्पतीचं मुख्य 2 गटामध्ये वर्गीकरण केलं, क्रिप्टोगॅम आणि फॅन्युरोग्राम. सो स्टुडंट्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कॅटेगरी, दॅट इज क्रिप्टोगॅम. ओके, what is mean by cryptogam? Let's see. Search for a pond with greenish water. Collect some of the green fiber from the water. Put the fiber in a petri dish and wash the clean with water. Put a 1 of fiber into the drop of water on a glass slide and separate it with a strain. Put a cover slip and observe under a compound microscope. You see a spiral arranged a green thread like chloroplast, and in the cell that is straight fiber. This plant is known as a Spirogyra. तर विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिप्टोगॅम जसं की इच्चर या वनस्पतीशास्त्रज्ञानं वनस्पतीचं वर्गीकरण 2 गटामध्ये केलं, क्रिप्टोगॅम आणि फॅन्युरोग्राम. आता याच्याबद्दल आपण डिटेलमध्ये अभ्यास करणार आहोत. तर त्यातला पहिला गट घेतोय आपण क्रिप्टोगॅम. तर क्रिप्टोगॅममध्ये परत 4 प्रकारच्या वनस्पतीचं उपगट केलेले आहेत. तर पहिल्यांदा आपण क्रिप्टोगॅम म्हणजे काय ते समजावून घेऊया. क्रिप्टोगॅम समजावून सांगताना त्यांनी एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. जसं की एखाद्या तलावामधलं तुम्हाला जो ग्रीन भाग दिसतो तो कवर स्लाईडवरती घ्या आणि कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली पहा. तर याच्यामध्ये जो ग्रीनिश थ्रेड लाईक पार्ट दिसतो तो म्हणजेच स्पायरोगायराचा असतो. आणि स्पायरोगायरा म्हणजेच क्रिप्टोगॅम या गटामध्ये येणारी एक वनस्पती आहे. म्हणजेच क्रिप्टोगॅममध्ये एकूण 4 गट पडतात. जसं की डिव्हिजन फर्स्ट थॅलोफायटा, डिव्हिजन सेकंड ब्रायोफायटा, डिव्हिजन थर्ड टेरिडोफायटा आणि पुढचा गट येतो तो फॅन्युरोग्राम. म्हणजे साधारणतः क्रिप्टोगॅमचे 3 उपगटामध्ये वर्गीकरण होतं. पुन्हा एकदा सांगते, डिव्हिजन फर्स्ट थॅलोफायटा, डिव्हिजन सेकंड ब्रायोफायटा आणि डिव्हिजन थर्ड टेरिडोफायटा. म्हणजेच क्रिप्टोगॅमीमध्ये स्पायरोगायरासारख्या वनस्पतींचा समावेश होतो. आणि क्रिप्टोगॅमच्या 3 उपघटकामध्ये पहिला उपघटक आहे थॅलोफायटा, दुसरा आहे ब्रायोफायटा आणि तिसरा आहे टेरिडोफायटा. ठीक आहे, तर स्पायरोगायरा म्हणजेच शैवाळ आणि शैवाळासारख्या वनस्पती तुम्ही पाहिलेला आहात. तर यांच्या शरीर रचनेचे आणखीन काही वैशिष्ट्य आणि त्यांची गुणधर्म आपण क्रिप्टोगॅममध्ये येणाऱ्या विविध उपघटकांमध्ये किंवा उपगटामध्ये करणार आहोत. सो स्टुडंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्रिप्टोगॅम्स इन दॅट द डिव्हिजन फर्स्ट थॅलोफायटा. Let's understand and discuss about the special characteristic of the division Thallophyta. आता आपण थॅलोफायटा या वनस्पतीची गुणवैशिष्ट्ये पाहणार आहोत. These plants grow mainly in water, म्हणजे विशेष करून ह्या पाण्यामध्ये किंवा ओलसर जागीच वाढतात. This group of plant which do not have a specific part like root, stem, leaves, flower, but are autotrophic due to the presence of chlorophyll and it is called as a algae. तर दुसऱ्या वैशिष्ट्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की ह्या वनस्पतीला म्हणजे शैवाळला प्रत्यक्षदर्शनी पाहिल्यानंतर शैवाळचं मूळ कुठलं आहे, खोड कुठला आहे, पान आणि फूल कुठलं आहे हे आपण ओळखू शकत नाही. परंतु याच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असल्यामुळे ते स्वयंपोषी असतात
आणि आपण ह्यांना ओळखू शकतो क्लोरोफिल पिगमेंटमुळे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज अल्गी शोज अ ग्रेट डायव्हर्सिटी. जर फक्त शैवाळांचा विचार केला तर यांच्यामध्ये भरपूर जैवविविधता आढळते. दे मे बी युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर अँड मायक्रोस्कोपिक ऑर लार्ज. हे एकपेशीयसुद्धा असतात, बहुपेशीयसुद्धा असतात, अतिशय सूक्ष्म असतात की आपण सूक्ष्मदर्शकाशिवाय पाहू शकत नाही, तर काही शैवाळच्या प्रजाती या खूप मोठ्या असतात. फॉर एक्झाम्पल अल्गी आर स्पायरोगायरा, युलोथ्रिक्स, उल्वा, सर्गॅसम. आता अल्गीमध्ये येणारे काही विशिष्ट वनस्पतीचा उल्लेख केलेला आहे, जसं की स्पायरोगायरा, युरोथ्रिक्स, उल्वा, सर्गॅसम ह्या अल्गीच्या प्रजाती आहेत. सम ऑफ these आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर व्हाईल सम आर फाउंड इन सलाईन वॉटर. म्हणजे अल्गीच्या या प्रजाती काही गोड्या पाण्यामध्ये आढळतात तर काही खाऱ्या पाण्यामध्ये आढळतात. धीस प्लांट युजली हॅव अ सॉफ्ट अँड फायबर लाईक बॉडी. यांचं शरीर कसं असतं, मऊ असतं, धाग्यासारखं असतं. व्हेरियस टाईप ऑफ फंगाय लाईक ईस्ट अँड मोल्ड्स विच डू नॉट हॅव अ क्लोरोफिल आर ऑल्सो इन्क्लूड इन दिस ग्रुप. तर फंगायसारख्या वनस्पतींचा समावेशसुद्धा थॅलोफायटा या गटामध्ये केलेला आहे. कारण बुरशीमध्ये सुद्धा सहसा आपण मूळ, खोड, पान, फूल हे आयडेंटिफाय करू शकत नाही, त्यामुळं त्यांना या गटामध्ये गाठलेलं आहे. फक्त फरक काय आहे की अल्गीसारख्या वनस्पतीमध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असतात, त्यामुळे ते ग्रीन दिसतात, इझिली आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. आणि मोल्ड आणि फंगसमध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट ॲब्सेंट असतात आणि ते मृतोपजीवी असतात आणि शिवाय क्लोरोफिल पिगमेंट नसल्यामुळे ते वेल्वेटी आणि पांढऱ्या रंगाचे दिसतात. मग विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षेत प्रश्न कसा येईल, राईट एनी 4 कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ थॅलोफायटा किंवा राईट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ थॅलोफायटा विथ सुटेबल डायग्राम और सुटेबल एक्झाम्पल. असा प्रश्न आला की तुम्ही स्पायरोगायराची आकृती काढायची आणि तुम्हाला जे येतील किंवा सोपे वाटतील असे 4 कॅरेक्टरिस्टिक पाठ करायचे. बघा मी आता उत्तर सांगते याचं. फर्स्ट पॉईंटमध्ये तुम्ही काय लिहिणार, धीस प्लॅन्ट ग्रो मेनली इन वॉटर. आता दुसरा मुद्दा करायचा याच्यामध्ये, विच द प्लॅन्ट डू नॉट हॅव स्पेसिफिक पार्ट लाईक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लॉवर्स. सेकंडमध्ये लिहायचं क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेझेंट. नेक्स्ट पॉईंटमध्ये लिहायचं धीस आर युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर, मायक्रोस्कोपिक ऑर लार्ज. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंटमध्ये लिहायचं बॉडी ऑफ दिस प्लांट इज सॉफ्ट अँड फायबर लाईक. फॉर एक्झाम्पल लिहा मग त्याच्यामध्ये अल्गी, फंगाय, मोल्ड एक्सेट्रा. आणि शेवटी मग स्पायरोगायराची आकृती काढायची. आता फक्त 2 मार्कासाठी आलं तर कमीत कमी 4 कॅरेक्टरिस्टिक आणि एक एक्झाम्पल लिहिणं पुरेसं आहे. परंतु हाच प्रश्न जर 3 किंवा 4 मार्कासाठी आले तर सर्व कॅरेक्टरिस्टिक आणि स्पायरोगायराची आकृतीसुद्धा काढायची आहे. सो स्टुडंट, लेट्स सी द कॅरेक्टरिस्टिक अगेन. द प्लांट ग्रो मेनली इन वॉटर. They are grow specific. They do not have a specific part like root, stem, leaves, flower. The chlorophyll pigment is present. They shows a great diversity. They are unicellular, multicellular, microscopic or large. The body of this plant is soft and fiber-like. An example include in this, that is Spirogyra, Urothrix, Ulva, Sargassum, fungi, mold, etc. Student, look at this diagram. These are various plant include in Thallophyta division. First is ulva, second characteristic is chara, and third example is Spirogyra. In that the Spirogyra is very important for your exam. Prepare and practice this diagram in your notebook. So dear students, today we have to stop here. Today we have started a new topic, that is classification of plant. In that we have to start with introduction. In that introduction we have to study 5 kingdom system of living organism, that is Monera, then Protista, plant, fungi and animalia. We are also studied about kingdom Plantae. In the kingdom Plantae we have to define plant like plants are autotrophic, eukaryotic cell and cell wall is present, and it is main food source for all living organism. After that we study basis of classification.
In that, the different points are the organs, presence or absence of organ, then presence or absence of conducting system, then presence of and absence of fruit, seed, flower, etc. Then presence of cotyledon, etc. These are some criteria on which the plants are classified. We also studied the scientists each which have to classified plant into two main group, that is cryptogams and phanerogams. In that we study the first group of plant, that is cryptogam. This cryptogam again divided into Thallophyta, Bryophyta and that is Pteridophyta. In that we have to study division first Thallophyta, their characteristic and different example present on this division Thallophyta. So student, these are the today's point. Now we have to stop here. All of you solve the given question present on your screen. See you in next video with next point. Thank you.